So yes guys, welcome guys. Today we'll start with the fifth lesson of geometry, that is coordinate geometry. खूपच इझी लेसन आहे. तो guys we'll start with the exercise. Exercise मध्येच मी तुम्हाला फॉर्म्युले जे यूज केले जातात ते सांगत जाईल. नाउ guys पहिला जो एक्सरसाइज आहे आपल्याला डिस्टन्स फॉर्म्युलाने सॉल्व करायचा आहे. अँड व्हॉट इज डिस्टन्स फॉर्म्युला? तो डिस्टन्स फॉर्म्युला इज व्हॉट गाइस x2 minus x1 प्लस y2 minus y1. शॉर्ट मध्ये तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं म्हटलं की कुठं गाइस वी ऑल नो दॅट हा एक पॉइंट आहे, त्याचा कोऑर्डिनेट असतो x1 आणि ह्याला y1 म्हणूया, आणि हा दुसरा पॉइंट आहे b. ओके, त्याचा कोऑर्डिनेट आहे x2 अँड y2. ओके, आणि हा a आणि b चं जर मला दोघां पॉइंट मध्ये जर मला डिस्टन्स फाइंड करायचा असेल, म्हणजे कळलं, हा a पॉइंट ज्याचे कोऑर्डिनेट x1 y1, हा b पॉइंट त्याचा कोऑर्डिनेट x2 y2. अँड इफ आय वांट टू फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन a अँड b, देन I will use this formula, distance formula. It is very easy guys. It is x2 minus x1, they are the coordinates of the points. x2 minus x1 plus y2 minus y1. It's very easy. खूप easy आहे. So let's start with the exercise guys. You can just see first question is apply, find the distance between each point. Okay, using distance formula. Now guys, see, तर actually हा क्वेश्चन बघा. फर्स्ट क्वेश्चन आपल्याला असा दिलेला आहे की A पॉइंट आहे इट इज 2,3 अँड B पॉइंट आहे इट इज 4,1. सो गाइस देखो, तर जसं मी तुम्हाला सांगितलं ह्या दोन पॉइंट्स मध्ये काय गाइस, तर हियर आपण असं लिहू शकतो x1 इज इक्वल टू काय 2, y1 इज इक्वल टू काय 3. इज इट क्लियर? अँड x2 इज इक्वल टू काय 4 अँड y2 इज इक्वल टू किती आहे गाइस 1. तो युजिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला, तो युजिंग काय गाइस, प्रत्येक ह्याला डिस्टन्स फॉर्म्युला काय आपला डिस्टन्स फॉर्म्युला. सो इट इज व्हॉट गाइस, अंडर रूट x2 minus x1 होल स्क्वेअर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वेअर. समजतंय तुम्हाला? तर सिम्पली पुट द व्हॅल्यू. द सम्स आर व्हेरी इझी. सिम्पली आपल्याला काय टाकायचे, त्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज टाकायचे आहे. तो distance formula is equal to under root guys. What is x2 here? x2 किती आहे 4 minus 2. तो 4 minus 2 whole square मध्ये साइन प्लस and then y2 minus y1 1 minus 3 1 minus 3 whole square. काय समजताय का काय चाललंय? Now guys see, under root का होणार 4 minus 2 किती 2 square प्लस 1 minus 3 आहे minus 2 आहे and that's a square. As getting it? It's very easy. Next guys, simply 4 2 square 4 आहे प्लस मायनस 2 चा पण स्क्वेअर 4च असतो. तो 4 प्लस 4 म्हणजेच किती होते गाइस 8. म्हणजेच गाइस याला अजून बायफर्केट केलं 4 into 2, तो हा 4 परफेक्ट स्क्वेअर आहे. when it comes out of the root it will become 2 then root 2. so what is distance a comma b? फिर आपण इथं काय लिहिणार गाइस, distance a comma b. Got it? Distance AB is 2 root 2. Okay. So guys, see the second sum. Point P minus 5 7. Point Q minus 1 3. So again, simply guys, what is x1 here? It is minus 5. What is y1? It is 7. What is x2? It is minus 1. And y2? It is 3. Okay, now simply use the distance formula. Under root x2 minus x1 whole square plus bracket मध्ये y2 minus y1 whole square. Now simply put the value guys. तो distance हा जो PQ आहे it will be guys, simply put the value. What is x2 here? minus 1 minus 5 whole square and plus yes guys y2 minus y1 मध्ये काय 3 minus 7 whole square. What did guys? It's very easy. Now guys, very important step here. This minus 1 as it is, but minus 1 ब्रॅकेटच्या आत आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस असेल तर इट बिकम्स प्लस होल स्क्वेअर. आणि ह्याचा ना ही स्टेप आपण ऍज इट इज लिहूया. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप गाइस, सॉल्व इट. minus 1 plus 5 it is 4 square plus 3 minus 7 minus 4 square. So it will be under root what guys 16. 4 square 16 plus minus 4 चा पण स्क्वेअर 16 आहे. So it is under root किती guys? It is 32. Means what guys? It is 16 into 2.
So 16 is a perfect square. We will remove it. It is 4 root 2. So what is distance P comma Q? It is 4 root. The sum is very easy. Okay. Now guys, see the third sum. It is also very easy. Same type ने आपल्याला करायचं आहे. R आहे 0 minus 3, S आहे 0 5/2. Is it clear? आता कसं सॉल्व करणार? So what is x1 here? 0 and y1 minus 3. What is x2? 0 and y2 5/2. Got it? So again using distance formula. So distance काय होणार guys इथं? Distance R, S is equal to under root. चला पहिलं x2 minus x1 0 minus 0 0 minus 0 whole square plus y2 minus y1. y2 किती आहे guys? It is 5/2. मधली साइन माइनस असते and then it is minus 3. Got it? त्याला आपण स्क्वेअर ब्रॅकेट टाकून होल स्क्वेअर. So got guys? Now what we will do guys? सॉल्व करायचं आपल्याला फक्त हा पार्ट सॉल्व करायचा आहे. Now 0 minus 0 whole square तर हा पार्ट गेलाच. ओके, तो 0 स्क्वेअर लिहूया. नाउ गाइस सी इथं काय आहे गाइस? यू कॅन जस्ट इथला एक स्टेप वाढवूया. तो ब्रॅकेटच्या आत आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस असेल तर ऑब्वियसली इट बिकम्स प्लस. तो इट इज +3 आणि डिनॉमिनेटर काय नसतो म्हणजे 1. होप सो यू गाइस गेटिंग इट. फक्त हा फ्रॅक्शनचा पार्ट आहे ज्याला आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. रिझल्ट क्लिअर? तो अंडर रूट काय होणार गाइस? हा 0 तर गेला, 0 स्क्वेअर 0च आहे, तर क्रॉस मल्टिप्लाय करणार. 5 1 जा 5 plus 2 3 जा 6. Okay, and 2 1 जा 2. That's a whole square. Getting it? It is 0 plus 5 plus 6 11/2 whole square, which is equal to under root 0 plus what is 11 square? It is 121/2 square किती 4. म्हणजे इन शॉर्ट 0 प्लस केलं म्हणजे तो किती होणार? 121/4च होणार. And taking square root 121 is also perfect square and 4 is also perfect square. So distance RS किती होणार guys? 11/2. कळलं? It's a very easy sum. समजते guys? Getting it? Okay. Okay guys, now fourth and fifth तुम्हाला ट्राय करायचे. गिव अ ट्राय guys. जमेल, एकदम इझी. फॉलो दिस स्टेप्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द सिक्स्थ सम. सिक्स्थ सम बघा काय? -7/2, 4 W X 11 and 4. Now guys, simple है. तो what is x1 here? Again 7 -7/2 and what is y1? It is 4. What is x2? It is 11 and what is y2? It is 4. Got it? Now simply using distance formula under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. तर काय चला put the value. तो distance W, x is equal to under root x2 minus x1 म्हणजे 11 minus -7/2 स्क्वेअर. बघा हा मायनस ऍज इट इज लिहिला आणि मग ही साइन ती पुढे ऍज इट इज दिली. आणि नेक्स्ट काय प्लस काय होणार गाइस? 4 - 4 होल स्क्वेअर. गॉट इट? स्टेप समजते? दे आर व्हेरी इजी गाइस. नाउ फर्स्ट वी सॉल्व इट. तो 11 ऍज इट इज माइनस माइनस बिकम्स प्लस 7/2 होल स्क्वेअर प्लस 4 - 4 इट इज 0 स्क्वेअर. The sum is very easy. Now परत ह्या फ्रॅक्शनचं कॅल्क्युलेशन करूया. 2 into 11 22, 1 into 7 7 and 1 into 2 2. आणि त्याचं काय करायचं? होल स्क्वेअर. दिस इट बिकम्स काय गाइस? अंडर रूट किती गाइस? 20 गाइस सी 29/2 होल स्क्वेअर. समजतंय? सॉरी 29/2 होल स्क्वेअर. आता टेकिंग स्क्वेअर रूट गाइस आपण जर बाहेर काढलं, स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट रिड्यूस झालं तर इट बिकम्स किती गाइस? 29/2. सो व्हॉट इज डिस्टन्स W X? इट इज 29/2. होप सो गाइस हे कळलं तुम्हाला? तर स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट कट झाले. समजलं गाइस? सो डिस्टन्स फॉर्म्युला इज व्हेरी इझी सम. 2-3 मार्क्स साठी हा सम्स विचारले जातात आणि होप सो याच्यात बिलकुल मिस्टेक्स करायची नाही. जर 4-5 सम्स आपण मनाने सॉल्व केले तर खूप इझी आहे. ओके फाईन. Okay guys, now second question. Determine whether the points are collinear. The 3 points collinear आहेत की नाही. Guys, what is the meaning of collinear? तुम्हाला माहिती आहे? Collinear means
when the points lie on the same line. जर सेम लाईन वरती सेम लाईन वरती ते पॉइंट्स आहे का नाही, वी हॅव टू चेक इट. अँड गाइस इथं आपल्याला डिस्टन्स फॉर्म्युलाच यूज करायचा आहे. द सम इज व्हेरी इझी. सी काय करायचं गाइस, पहिलं AB चा डिस्टन्स फाइंड करायचं युजिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला. देन डिस्टन्स BC फाइंड करायचं युजिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला. अँड देन डिस्टन्स AC फाइंड करायचं युजिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला. येत आहे का लक्षात? तो गाइस इथं तुम्ही दोन दोन पॉइंट्स घेऊ शकता. पॉइंट A 1,3 आणि पॉइंट जो B आहे तो 2,5. तो ह्या केसमध्ये हिअर बघा आपण मी थोडंसं डिवाइड करून सांगतोय तुम्हाला. 2-3 सम केले की तुम्ही डायरेक्टली करू शकता. ठीक आहे. तर इकडे व्हॉट इज x1, इट इज 1, y1 -3, x2 किती आहे गाइस 2 अँड y2 इज इक्वल टू -5. ह्या दोन पॉइंटच्या रिलेटेड आपण बघितलं. तर डिस्टन्स फॉर्म्युलेने डिस्टन्स काय AB किती होणार गाइस, इट विल बी अंडर रूट काय गाइस x2 - x1 होल स्क्वेअर. गाइस गेटिंग इट? अँड प्लस y2 - y1 होल स्क्वेअर. समजतंय का? तो सिम्पली पुट द व्हॅल्यू काय होणार x2 2 - 1 होल स्क्वेअर प्लस y2 किती -5 मायनस साइन ही मधली फॉर्म्युलाची अँड देन -3 त्याचा होल स्क्वेअर. गाइस समजलं? इट्स व्हेरी इझी. समजतंय का? ओके. तो चला काय होणार पुढं 2 - 1 1 स्क्वेअर प्लस मायनस मायनस एकत्र आले तर आठवते ना काय करतो आपण, इट बिकम्स प्लस. समजतंय? मायनस मायनस प्लस झाला. आणि पुढच्या स्टेपला 1 स्क्वेअर प्लस -5 प्लस 3 -2 स्क्वेअर. म्हणजे हा होणार आपला डिस्टन्स A, B इज इक्वल टू किती गाइस अंडर रूट काढा आता. 1चा स्क्वेअर 1 प्लस 2चा स्क्वेअर किती 4. तो आन्सर किती आला गाइस √5. याला 1 म्हणायचं अँड जस्ट कीप इट. कळलं? डिस्टन्स AB कळला, इट इज √5. आता पुढं म्हणजे आता पहिलं ह्या दोघांचं फाइंड केलं, आता ह्या दोघांचं फाइंड करायचं. ओके. सो परत B गाइस बघा मी लिहितोय हे असं डिवाइड करून लिहितोय, डायरेक्टली पण आपण करू शकतो. आता B आणि C मध्ये B किती आहे 2,5 आणि C काय गाइस -4 आणि 7. समजतोय? तर हिअर काय गाइस व्हॉट इज x1. आता ह्या केस मध्ये गाइस ही केस झाली. आता ह्या केस मध्ये x1 काय 2 आणि y1 काय -5, x2 काय -4 and y2 काय गाइस 7. समजतंय? तो अगेन यूज द डिस्टन्स फॉर्म्युला. तो डिस्टन्स BC काय होणार गाइस अंडर रूट काय गाइस डायरेक्टली आता अप्लाय करूया. ओके. प्रत्येक वेळेस फॉर्म्युला लिहायची गरज नाही, तर डायरेक्टली अप्लाय करा. x2 - x1 व्हॉट इज x2 -4 -2 होल स्क्वेअर मधली साइन प्लस y2 - y1 म्हणजे 7 फॉर्म्युलाचा मायनस आणि कोऑर्डिनेटचा -5. काय समजतंय? होल स्क्वेअर. होप सो यू ऑल गाइस आर गेटिंग इट. समजतंय? तो काय होणार गाइस डिस्टन्स B, C इज इक्वल टू अंडर रूट -4 प्लस 2 -4 -2 इट बिकम्स -6 होल स्क्वेअर. समजतंय? अँड प्लस हा मायनस मायनस प्लस झाला तो 7 + 5. समजतंय का गाइस होल स्क्वेअर. पॉइंट्स आर व्हेरी इझी. तो इन शॉर्ट -6 चा होल स्क्वेअर किती होणार 36. 7 + 5 किती 12. 12 चा स्क्वेअर किती आहे गाइस व्हॉट इज स्क्वेअर ऑफ 12. ओके. इट इज 144. समजतंय इथपर्यंत गाइस? गेटिंग इट ऑर नॉट? ओके. सो पुढची स्टेप काय आली मग अंडर रूट ऍड करा. इट बिकम्स तो गाइस अंडर रूट 36 प्लस 144 इट बिकम्स अंडर रूट 180. मीन्स गाइस इट इज 36 × 5. 36 बाहेर आला तर इट बिकम्स 6√5. याला 2 म्हणायचं अँड कीप इट ॲज इट इज. इज इट क्लिअर? आता मी हा पार्ट रब करतोय कारण आता आपण डिस्टन्स AB फाइंड केलेला आहे, डिस्टन्स BC फाइंड झालं. आता डिस्टन्स AC एंड टू एंड आपल्याला फाइंड करायचं आहे. ओके. तर हा पार्ट मी आता रब करतो. सी गाइस हा आता गाइस डिस्टन्स A आणि C घेऊया. तो A काय गाइस 1, -3
अँड बी काय सॉरी सी काय गाईस, व्हॉट इज सी, -4 अँड 7. तो ह्या केसमध्ये परत व्हॉट इज x1, इट इज 1, व्हॉट इज y1, इट इज -3, व्हॉट इज x2, इट इज -4 अँड व्हॉट इज y2, इट इज 7. गाईस इथपर्यंत कळलं? ओके, हा पुढचा पार्ट मी सांगतो. नाव गाईस चला परत डिस्टन्स फॉर्म्युला अप्लाय करा. तो डिस्टन्स आपल्याला फाइंड करायचं AC. तर सिम्पली वी ऑल नो दॅट x2 - x1 होल स्क्वेअर, x2 - x1 -4 -1 होल स्क्वेअर प्लस y2 - y1 7 मायनस ही मधली साइन फॉर्म्युलाची -3 होल स्क्वेअर. गाइस गेटिंग इट ना? तर का होणार हा सी गाइस, तो अंडर रूट हा का होणार -5 होल स्क्वेअर प्लस माइनस माइनस बिकम्स प्लस 7 + 3 10 स्क्वेअर. काय समजतंय? ह्या केस मध्ये हा किती होणार गाइस? पे अटेन्शन, इट इज 25 प्लस 10 स्क्वेअर किती 100 मीन्स इट बिकम्स √125. √125 म्हणजे काय होणार गाइस? इट इज 25 × 5. लक्ष द्या, 25 × 5. तो इट बिकम्स काय गाइस? 25 बाहेर आला तो इट विल बी 5√5. तो व्हॉट इज डिस्टन्स A, C 5√5. ह्याला 3 म्हणायचं. इज इट क्लियर? सो गाइस नाउ जस्ट ऑब्झर्व 1, 2 अँड 3 मधनं तुम्ही काय बघू शकता? हा 5√5 आहे, हा फक्त √5 म्हणजे 1√5 आहे आणि हा 6√5. मग गाइस बघा लास्ट पार्ट आपण इथं म्हणूया. तो डिस्टन्स बघा गाइस टोटल सो BC आहे, इट इज इक्वल टू डिस्टन्स BC काय गाइस? डिस्टन्स AC प्लस डिस्टन्स काय AB. समजतंय? तो म्हणजेच काय गाइस बघा √6 इज इक्वल टू काय गाइस? डिस्टन्स AC किती आहे? 5√5 प्लस 1√5. बरोबर, हे दोन्ही इक्वल आहे. म्हणजे ही केस सॅटिस्फाय झाली. म्हणजे काय काय शॉर्ट मध्ये डिस्टन्स AC इज इक्वल टू डिस्टन्स AB प्लस BC असं जर झालं तर समजायचं इज इट कुठली केस? तर आपल्याला ही अशी केस आढळली की ह्या केसमध्ये आपण समजायचं की हे पॉइंट्स काय आहेत गाइस? दे आर कोलिनियर. तर देअरफॉर आपण काय म्हणू शकतो? पॉइंट्स कुठले गाइस? A, B, C, A, B, C आर काय? कोलिनियर. किती कळलं गाइस हा पॉइंट? इझी, गॉट इट गाइस? ओके Okay guys, now let's see the second sum. Same आहे की we have to see whether the point L, M, N हे कोलिनियर आहेत का नाही. फर्स्ट सम मधनं थोडी तर आयडिया भेटली असेल की आपल्याला काय करायचं आहे. गाइस परत डिस्टन्स फॉर्म्युला आणि परत पहिलं काय फाइंड करणार गाइस? डिस्टन्स LM. समजतंय? त्याच्यानंतर सेकंडली आपण काय फाइंड करणार? डिस्टन्स LM झालं. डिस्टन्स काय फाइंड करणार गाइस? डिस्टन्स MN. आणि त्याच्यानंतर काय फाइंड करायचं? डिस्टन्स LN. समजलं गाइस? हे तिन्ही डिस्टन्स आपल्याला डिस्टन्स फॉर्म्युलाने सॉल्व्ह करायचे. चला आता डिस्टन्स LM आपण फाइंड करूया. तर पहिला आपण लिहूया युजिंग काय गाइस? डिस्टन्स फॉर्म्युला. काय आपला डिस्टन्स फॉर्म्युला? इट इज √x2 - x1 होल स्क्वेअर प्लस y2 - y1 होल स्क्वेअर. समजतंय का गाइस? तर सिंपल आहे. चला आता मी इथं x1, x2, y1, y2 लिहिणार नाहीये. लेट्स सी तुम्हाला समजते का? इट्स व्हेरी इझी. पहिला LM घ्यायचा आहे. तो डिस्टन्स LM. आता ह्या केस मध्ये ऑब्विसली हा x1 आहे, हा y1 आहे, हा x2 आहे, हा y2 आहे. तर x2 - x1 आहे. तर x2 किती आहे गाइस? तो अंडर रूट x2 इज 1 मायनस हा साइन आणि हा -2. समजतं गाइस? होल स्क्वेअर प्लस आता ह्या केस मध्ये y2 किती आहे गाइस? पहिल्या LM चा बघतो. y2 किती आहे? इट इज -3. मधली साइन काय गाइस? मायनस आणि हा काय 3. त्याचं होल स्क्वेअर. गॅस गेटिंग इट? तो सिम्पली काय होणार? अंडर रूट काय गाइस? 1 मायनस मायनस हा प्लस होणार 1 + 2 होल स्क्वेअर प्लस -3 किती? -6 होल स्क्वेअर. समजतं? तो काय होणार गाइस फायनली? पुढची स्टेप आहे 1 + 3 स्क्वेअर प्लस -6 स्क्वेअर. तर ह्याला आपण इथं सॉल्व्ह करायचं म्हटलं तर अंडर रूट किती? 9 + 6 -6 स्क्वेअर 36. म्हणजे हा अंडर रूट किती होणार गाइस? इट विल बी अंडर रूट 47. ह्याला 1 म्हणायचं. पुढचं तुम्हाला कळलं आहे?
√47 कसं आलं. नाव आता पुढचं हा झाला. आता डिस्टन्स काय फाइंड करणार आहे mn. तर सिंपल आहे. तो डिस्टन्स अगेन mn मध्ये हा x1 आहे, हा y1 आहे, हा x2 आहे, हा y2 आहे. हे समजतंय ना. तो देन x2 मायनस x1 म्हणजे काय होणार √5 मायनस 1 होल स्क्वेअर. 5 मायनस 1 होल स्क्वेअर समजतंय. आणि मधली साइन प्लस आहे. and then y2 minus y1 म्हणजे y2 किती आहे, it is 4, मधली साइन मायनस. and what is y1, it is minus 3. ऑप्सो गाइस तुमच्या डोक्यात बसताय, समजताय ना गाइस. ओके, नाव गाइस नेक्स्ट स्टेप आपण करूया. सी 5 minus 1 it is 4 square प्लस हा मायनस मायनस बिकम्स प्लस, बरोबर. देन गाइस ह्या स्टेपला करूया. 4 स्क्वेअर 16 आहे, प्लस 3 प्लस 7 किती आपलं 4 प्लस 3 किती 7, आणि 7 स्क्वेअर किती 49. तर ह्या स्टेपला गाइस डिस्टन्स mn किती आलेले आहे गाइस. व्हॉट इज डिस्टन्स mn, √, सिंपली ऍड करा. तो इट इज गाइस 65. किती आहे 65. तर याला काय म्हणायचं 2. ओके, आणि इन द सेम वे आता हे पण झालं. आता डिस्टन्स L आणि n फाइंड करायचं आहे. तो डिस्टन्स L, n मध्ये काय होणार गाइस. अगेन हा x1 हा y1 हा x2 हा y2. समजतंय गाइस. 2 पॉइंट्स द्यायचे त्याला x1 y1 x2 y2 कसं कन्सिडर करायचं होप सो समजतंय. नाउ सिंपली पुट द व्हॅल्यू गाइस. पहिलं x2 मायनस x1 आहे, तर 5 मायनस मायनस 2 5 मायनस मायनस 2 त्याचं होल स्क्वेअर. गॉट इट. मध्ये साइन प्लस अगेन y2 minus y1 म्हणजे 4 minus 3 whole square. 4 minus 3 whole square. So it becomes काय आहे see 5 minus minus becomes plus. It's a whole square plus 4 minus 3 1 square. तो ह्या स्टेप मध्ये हा किती होणार आहे guys 7 square plus 1 square which is nothing but पुढच्या स्टेपला आपण लिहूया 49 plus 1 म्हणजे हा अंडर काय guys. तो फ्रॉम 1 to and 3 आपल्याला काहीच सेम दिसत नाही गाइस. तो जो मोठा आहे तो फ्रॉम 1 to and 3 जो मोठा आहे डिस्टन्स काय गाइस. तो डिस्टन्स mn इज नॉट इक्वल टू या दोन्ही छोट्या डिस्टन्स ऍडिशन केलं तरी तो इक्वल येत नाही. डिस्टन्स काय गाइस lm प्लस डिस्टन्स काय ln, बरोबर. हे इक्वल टू नाही आहे. इक्वल टू नसेल तर therefore आपण काय म्हणणार हे जे पॉइंट्स आहे कुठले L, M, N आर नॉट कोलिनियर्स. किती जणांना कळलं. इझी समजतं ना गाइस कसं करायचं. ओके फ्रेंड. सो गाइस नोट अ मिनिट, जस्ट अ मिनिट गाइस. इथे 9 plus 36 हा काय होतोय आपण 47 लिहिलाय, ऍक्च्युअली इट इज 45. ओके, तर बाकी एवढा मायनर चेंज लक्षात ठेवा सम सॉल्व करताना. बट स्टील आपल्याला ते इक्वल टू येत नाहीये. सो ते पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर. ओके, सो गाइस लेट्स मूव टू द फोर्थ सम. थर्ड सम तुम्ही ट्राय करायचा आहे. फोर्थ सम बघूया. अगेन वी हॅव टू सी वेदर पॉइंट P, Q, R आर कोलिनियर और नॉट. ओके, इट्स व्हेरी इझी. तर अगेन गाइस परत जसं मगाशी डिस्टन्स PQ फाइंड करणार, त्याच्यानंतर डिस्टन्स QR फाइंड करायचं. ओके, आणि मग नंतर डिस्टन्स काय फाइंड करायचं PR. ओके, डिस्टन्स PR फाइंड करायचं. हे तिन्ही डिस्टन्स फाइंड करायचं युजिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला. तो लेट्स स्टार्ट. तो पहिला युजिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला. युजिंग काय गाइस डिस्टन्स फॉर्म्युला काय होणार गाइस अंडर x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. तो चलो लेट्स बिगिन. तो पहले डिस्टन्स काय फाइंड करूया PQ. तो अंडर PQ साठी x1 y1 x2 y2 समजताय. तो x2 minus x1 x1 whole square मधली साइन प्लस y2 minus y1 म्हणजे 2 minus 3 होल स्क्वेअर. समजतंय. तर हां ऍक्च्युअली मी इथं व्हॅल्यूज लिहूया. तो x2 किती आहे इट इज 1 minus minus 2 समजतंय गाइस होल स्क्वेअर. नेक्स्ट स्टेप काय होणार गाइस
1 minus minus becomes plus whole square plus 2 minus 3 whole square. So simply काय होणार guys 1 plus 2 3 square plus 2 minus 3 1 square. म्हणजे इथं या स्टेपला काय होतंय 9 plus 1 3 square 9 plus 1 म्हणजे अंडर रूट किती होते guys इट इज 10. तर हा 1 डिस्टन्स PQ किती आला अंडर रूट 10. हे समजतंय. Now guys what we will do, now we will find the distance कुठला काय distance PQ find केला तर distance QR. तर अगेन QR साठी x1 y1 x2 y2. तर सिम्पली परत फॉर्म्युलाने x2 minus x1 म्हणजे काय 4 minus 1 whole square 4 minus 1 whole square plus 1 minus 2 whole square. तो अंडर रूट काय होता है 3 square plus minus 1 square. So it is again guys it is 9 plus 1. So it is under root किती होता है it is 10. हा 2 झाला. समजताय क्या समजताय ना काय झालं इट्स व्हेरी इझी. नाव लास्ट जे आपल्याला राहिलेला आहे तो डिस्टन्स PR. अगेन डिस्टन्स PR साठी x1 हा y1 हा x2 हा y2 हा. तो सिंपली अगेन पुट द व्हॅल्यूज x2 minus x1 4 minus minus 2 4 minus minus 2 that's a whole square plus again 1 minus 3 whole square 1 minus 3 whole square. तो हा काय होणार 4 minus minus म्हणजे plus 2 whole square plus 1 minus 3 minus 2 whole square. हे समजतंय खूप इझी आहे सम. तो हा काय होतो अगेन तो इट इज किती आहे 6 square plus minus 2 whole square. तो 6 square किती है इट इज 36 प्लस हा किती है 4. तो अंडर रूट का होणार हा 40 होणार. समजताय 36 plus 4 40. तर 40 ला आपण कसं लिहिणार गाइस 4 into 10 मग 4 बाहेर आला 2 root 10 हा झाला आपला 3. तर बघा गाइस इथं काय नसतं म्हणजे आपण स्टार्टिंगला 1 लिहितो इथं पण 1 लिहितो. तर 1 root 10 प्लस 1 root 10 हे 1 root 10 1 root 10 आणि हा 2 root 10. म्हणजे तर तसं बघायला गेलं तर therefore आपण काय लिहू शकतो फ्रॉम 1 2 and 3 हा डिस्टन्स PR आहे. डिस्टन्स PR इज इक्वल टू काय डिस्टन्स काय गाइस PQ प्लस डिस्टन्स काय गाइस QR. म्हणजेच काय 2 root 10 is equal to distance 10 root 10 plus root 10. root 10 plus root 10 किती आहे 2 root 10 असं होतं. समजतंय ना. therefore points are correct. लास्ट स्टेप therefore काय देणार पॉइंट्स कुठले P, Q, R. R काय घ्यायचं इथं समजलं. तर गाइस आजचा टॉपिक कळला डिस्टन्स फॉर्म्युला आणि हाऊ टू शो वेदर द पॉइंट इज कोलिनियर और नॉट. होप सो तुम्हाला सगळ्यांना समजलं. गॉट इट गाइस. ओके.